हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बीरेन सर ओडिया मु विश्वजित सर आपण मानक आज क्लास रे स्वागत जनाउछि। आशा करे पिले समस्त भलरे थिबे प्रिपरेशन मध्ये बहुत बढ़िया रे चलीथिबो। आपनकर जवाहर नवोदय एंट्रेंस एग्जामिनेशन पई आमी नै आसीछु मॉडल पेपर्स जाकि लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर को नै प्रस्तुत करा जायछि। आपनकर एग्जाम पई यहा मोस्ट इंपोर्टेंट रहइबो। तेबे आ लेट न करी आमे स्टार्ट कर देबा आजिरो क्लास। पिले एक नंबर प्रश्नटी आपनको देइ रखिछि इन द इक्वेशन 3.1 plus x plus y equal to 11 minus 1.3 minus 2.42 the sum of x and y is केते हैला। आपनको ए समीकरणटी आपनको देइ रखिछि एवं पचारिछि ए समीकरणटी रे x और y रो समष्टि केते हबो। पिले देखो आपनकर लेफ्ट साइड रे x प्लस y रो मूल्य आपनको निर्णय करबाको अछि। तो डाहाण पटरे आपनकर जो अछि 11 माइनस 1.3 माइनस 2.42 ठीक अच्छे पिला माने यह को आपनको समाधान करने को पड़ेबो। एपटरे जो आपनकर 3.1 अच्छे एपट को आसिले माइनस 3.1 हे जिवो। एबे 11 को 11 आपण लेखि रखिबे तापरे माइनस को कॉमन नै जिबे तो 1.3 रहिबो एटा माइनस 2.42 सब चिन्ह परिवर्तन हे जिवो प्लस 2.42 हे जिवो तापरे आपनकर एटा प्लस 3.1 हे जिवो। एबे एतिको को आपण मिसै दियंतु 1.3 को आपण लेखि परिबे 1.30 2.42 तापरे आपनकर 3.1 को आपण लेखि परिबे 3.10 एठी 2 रहिबो 4 1 5 3 8 रहिबो 3 2 5 1 6 रहिबो 6.82 11 माइनस 6.82 यह को आपण एबे फेडी दियंतु 11.00 6.82 10 रु 2 गले आपनकर 8 9 रु 8 गले आपनकर 1 एठी रहिला 10 रु 6 गले आपनकर 4 4.18 4.18 आपनकर ऑप्शन बी हे जिवो करेक्ट आंसर। ठीक अछि पिला माने एबे हमें जिबा परवर्ती प्रश्न को। परवर्ती प्रश्नटी आपनको देइ रखिछि 2 नंबर रे What will be 25% of 702 हैला 702 रो 702 रो 25 शतकड़ा केते बिले 702 आपण लिखि देबे र माने आपणकर गुणन 25 शतकड़ा माने 25 विभक्तक 100 यह को आपण समाधान करि दियंतु 25 को 100 रे काटि देले आपण पाई जिवे केते 4 याको 2 रे काटि परिबे पाइबे आपणकर 2 याको 2 रे काटि देले 2 3 6 7 रु 6 गला 1 0 लेले 10 2 5 10 2 के 2 351 विभक्तक 2 351 विभक्तक 2 351 को 2 रे हरण करदेले यह को मिश्र भग्नांश रे परिणत करि परिबा 2 के आपणकर आसीबो 2 3 रु 2 गला 1 5 15 2 7 आपणकर 14 5 रु 4 गला 1 ओलेला 1 11 2 5 आपणकर 10 1 रु 0 गले 1 आपण यह को लिखि परिबे 175 पूर्ण 1 विभक्तक 2 175 पूर्ण 1 विभक्तक 2 ऑप्शन सी हे जिवो करेक्ट आंसर। एबे जिबा हमें 3 नंबर प्रश्न को 3 नंबर प्रश्नटी आपनको देछि एचसीएफ बाहर करबा पई एई टर्म टी रहिछि 12 गुणन 18 गुणन 15 एपटे अछि 18 गुणन 30 गुणन 6 आपनकर 12 गुणन 18 गुणन 15 एपटे अछि 18 गुणन 30 गुणन आपनकर 6 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बा एचसीएफ बा गसा को जते बेले आपण निर्णय करूछन्ते सेते बेले देखिबे फास्ट उभय रे कॉमन भाव रे किया अछि एवं सबठारो देखंतु एठी 12 आपनकर अछि एठी 18 आपनकर अछि एठी 15 अछि देखंतु एठी 18 अछि तो एठी 18 अछि तो कॉमन भाव रे तो प्रथमे आपण 18 को ही नै परिबे एटा कन्फर्म हे गला बाकी 12 आ 15 जो आपनकर अछि एठी आपनकर देखंतु 12 आ 15 नाही 30 अछि 30 को आपण यदि भांगीबे 2 गुणन 15 आपनकर हे जिवो तापरे आपनकर देखंतु एठी 6 अछि आपनकर हैला तो एठी आपनकर केते अछि आपनकर एठी 12 अछि ओके तो एठी आपनकर 15 अछि देखंतु पिले एठी आपनकर 15 अछि एठी मध्ये 15 30 सहित गुणन हेके अछि तो आपण 15 मध्ये नै गले ताले देखंतु पिले एठी 18 को नै गले आउ आपण 15 को नै गले एबे देखिबा हमें 12 को नै परिबा कि पिले आपनकर
18 ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲେ ପଳେଇଲା। ଏଠି 30 ରୁ ଆମେ ଯୋଉ ଭାଙ୍ଗିଲେ 15 ଆଉ 2 ରେ ଏଠି 15 କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନେଇଗଲେ। ଏ 30 ରୁ ଖାଲି ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର 2, ଏଠି ରହିଲା 6। ଏ 6 କୁ 2 ରେ ଗୁଣନ କଲେ ମଧ୍ୟ 12, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ସେଠି କମନ ଭାବରେ ଅଛି, ଏଠି ମଧ୍ୟ କମନ ଭାବରେ ଅଛି। ତ 12 କୁ ମଧ୍ୟ କମନ ଭାବରେ ନେଇପାରିବେ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଦୁଇଟି ଟର୍ମର HCF ବା ଗସାଗୁ। ହେଲା, ତ ଗସାଗୁ ଆପଣଙ୍କର 12 ଗୁଣନ 18 ଗୁଣନ 15, ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଦେଇ ରଖିଛି? 4 ନମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଦେଇଛି କି there is a rectangular plot of 15 acres, find its total area in square meter if the area of 1 acre plot is 4046 ସ୍କୋୟାର ମିଟର। 15 ଏକର ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଆୟତାକାର ଜମି ଅଛି। ଯଦି 1 ଏକର ଜମିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 4046 ବର୍ଗ ମିଟର ହୁଏ, ତେବେ ଏହାର ସମୁଦାୟ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ? ପିଲେ 1 ଏକର ଜମିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦେଇ ରଖିଛି 4046 ବର୍ଗ ମିଟର। ତେବେ 15 ଏକର ବିଶିଷ୍ଟ ଆୟତାକାର ଜମିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ହେଇଯିବ? ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା ଏଇ ଯୋଉ 4046 ରେ 15 କୁ ଗୁଣନ କରିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ 1590, 90 ରୁ 0 ନେଲା 9, 15 ଚଉ 60, 9 69, 69 ରୁ 9 ନେଲା 6, 15 0 0 ହେଲା। ଏଟା ପିଲେ ଆପଣଙ୍କର 6 ନେଲା। ଠିକ ଅଛି, ତ ଆପଣ ଏଠି କେତେ ନେଇପାରିବେ ପିଲେ? 6 ନେଇପାରିବେ। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର 6 ଆସିଯିବ। 15 ଚଉ ଆପଣଙ୍କର 60, 60,660, 60,000 ଠିକ ହେଲା ନା ପିଲେ? 1590, 90 ରୁ 0 ନେଲା ଆପଣଙ୍କର 9, 15 ଚଉ 60, 60 9 69 ହବ ପିଲାମାନେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଠିକ ଅଛି କି? ଏଟା ଆପଣଙ୍କର କେତେ ହେଇଯିବ ପିଲେ? 9 ହେଇଯିବ ହେଲା। 15 ଚଉ 60 9 69, 69 ରୁ 9 ନେଲା 6, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର 6 ହେଲା। 15 ଚଉ 60, 60,690, 60,690 ସ୍କୋୟାର ମିଟର। ଅପସନ ବି ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ରଖିଛି କି 5 ନମ୍ବରରେ କଣ ଦେଇଛି ପିଲେ? 3/5 part of a tank with a capacity of 50 liters is filled. If 15 liters of water is used, how much more water is required to fill the tank? 50 ଲିଟର କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଟାଙ୍କିରେ 3/5 ଅଂଶ ଜଳ ଭରା ଯାଇଛି। ଯଦି 15 ଲିଟର ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରିଦିଆଯାଇଥାଏ, ତେବେ ଟାଙ୍କି ଭରିବା ପାଇଁ ଆଉ କେତେ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ? 50 ର 3/5 ଆପଣଙ୍କର କେତେ? 5 କୁ 50 ରେ କାଟିଦେଲେ 10, 3 30 ଲିଟର ଜଳ ଅଛି ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଟାଙ୍କିର କାପାସିଟି ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ହଉଛି 50 ଲିଟର, କିନ୍ତୁ ଟାଙ୍କିରେ ରହିଛି କେତେ? 3/5 ଅଫ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ ଏ ଟ୍ୟାଙ୍କ ୱିଥ କାପାସିଟି ଅଫ 50 ଲିଟର ଇଜ ଫିଲ୍ଡ। 30 ଲିଟର ପାଣି ଭରା ହେଇକି ଅଛି, କିନ୍ତୁ 15 ଲିଟର ୟୁଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିରୁ ୟୁଜ ମାଇନସ ହେଇଯାଇଛି କେତେ? 15 ଲିଟର ଆପଣଙ୍କର ସେଠୁ ମାଇନସ ହେଇଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଆଉ କେତେ ରହିଲା? 10 ରୁ 5 ଗଲେ 5, 2 ରୁ 1 ଗଲେ 1, 15 ଲିଟର ଆଉ ସେ ଟାଙ୍କିରେ ପାଣି ରହିଲା ହେଲା। ଏତିକି ପାଣି ଆପଣଙ୍କର ଟାଙ୍କିରେ ରହିଲା। ସେ ଟାଙ୍କିଟାକୁ ପୁଣି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କେତେ ଆବଶ୍ୟକ ହବ? ନା 50 ରୁ 15 ଲିଟରକୁ ଆପଣ ଫେଡ଼ିଦେବେ। 10 ରୁ 5 ଗଲେ 5, 4 ରୁ 1 ଗଲେ 3, ଆଉ 35 ଲିଟର ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଏବେ ଯିବା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣଙ୍କୁ 6 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ପିଲେ। ହାଉ ମେନି ଜିରୋଜ ୱିଲ୍ ବି ଦେୟାର ଇନ୍ ଦ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ ଅଫ ଅଲ୍ ଦ ନମ୍ବର୍ସ ଫ୍ରମ୍ 1 to 20? 1 ରୁ 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳରେ କେତୋଟି ଶୂନ ରହିବ? ଆପଣଙ୍କର 20 ର ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରିଆଲ ମାନେ 1 2 3 ଏମିତି ଆପଣ ଗୁଣନ କରି ଚାଲିବେ 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା। ଏ ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୁଣଫଳରେ କେତୋଟି ଶୂନ ଅଛି? ପିଲେ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶୂନ ଆପଣ କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ? ନା ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ କେତୋଟି 10 ଅଛି। 10 ମାନେ କଣ? ନା 2 ଗୁଣନ 5 ହେଲେ ହିଁ ଆପଣ 1 ରେ ଶୂନ ଆସିବ। ଠିକ ଅଛି, ତ 2 ତ ସମସ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଛିବାରେ ଅଛି କି 5 କେତୋଟି ଆସିବ। ଯେତୋଟି 5 ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ସେତୋଟି ଶୂନ ହେଇଯିବ ହେଲା। ତ 20 ଡିଭାଇଡେଡ ବାଇ 5 କଲେ ଆପଣ ପାଇଯିବେ 4ଟି 5 ପାଇଯିବେ ହେଲା। ତ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ 5 ଗୋଟେ ଆସିବ, 10 ଗୋଟେ ଆସିବ, 15 ଗୋଟେ ଆସିବ, 20 ଗୋଟେ ଆସିବ।
ଏଠି ତ 5 ଅଛି, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର 5 ଗୁଣନ 2, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର 5 ଗୁଣନ 3, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର 5 ଗୁଣନ 4, ଏଇ ପ୍ରକାରର ଦେଖନ୍ତୁ 1 2 3 4ଟି 5 ପାଇଲେ ତ ଆପଣଙ୍କର 4ଟି 5 ମାନେ 4ଟି ଶୂନ ହିଁ ଆସିବ, କାରଣ 5 ଆଉ 2 କୁ ଗୁଣନ କଲେ ଶୂନ ହିଁ ଆସିବ, ତ 4 ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ ବି। ଏବେ ଯିବା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣଙ୍କୁ 7 ନମ୍ବର ଦେଇଛି, କାଲକୁଲେଟ୍ ଦ ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଦ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ପ୍ରାଇମ୍ ନମ୍ବର ବିଟୱିନ୍ 50 ଆଣ୍ଡ 100। 50 ରୁ 100 ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଏବଂ ବୃହତ୍ତମ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କେତେ? ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ 50 ରୁ 100 ମଧ୍ୟରେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ନା 53, ଲାଷ୍ଟକୁ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ରହିବ ନା 97 ହେଲା। ତ ଏହାର ଡିଫରେନ୍ସ ଆପଣ 97 ରୁ 53କୁ ବିୟୋଗ କରିଦେବେ, 7 ରୁ 3 ଗଲେ 4, 9 ରୁ 5 ଗଲେ 4, 44, ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଏବେ ଯିବା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଡିଭିଜିବୁଲ ର ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି। 9 6 1 2 3 7 8 ହେଇଛି ଡିଭିଜିବୁଲ ବାଇ ଡ୍ୟାଶ ହେଲା, ଏଇଟା କାହା ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହବ? 9 6 1 2 3 7 8, ଆକୁ ଆପଣଙ୍କର ବୀଜାଙ୍କ ବା ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କେତେ ହଉଛି? 9 6 15 1 16 2 18 3 21 7 28, 28 8 ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯାଉଛି କେତେ? 36। 36 ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବୀଜାଙ୍କ ଆସୁଛି, ଏହା ଆପଣଙ୍କର କଣ 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନା? ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର 3 ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବିଭାଜ୍ୟ ହେଇପାରିବ ହେଲା। ତ 6 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ କିପରି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି? 2 ଆଉ 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଲେ 6 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। 2 ଆପଣଙ୍କର ବିଭାଜ୍ୟ ହବ କାରଣ ଲାଷ୍ଟ ଅଙ୍କ 8 ଅଛି, 0 2 4 6 8 ଥିଲେ 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, ଆଉ 3 ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବିଭାଜ୍ୟ ହେଇଥିବାରୁ 6 ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବିଭାଜ୍ୟ ହବ। ଏବଂ ବୀଜାଙ୍କ 36 ଅଛି, 9 ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବିଭାଜ୍ୟ, ତେଣୁ 9 ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବିଭାଜ୍ୟ ହବ। ଅପସନ ସି 3 6 ଏବଂ 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, ଏହା ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏବେ ଯିବା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଭାଲୁଏଟ୍ କରିବାକୁ ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଘନମୂଳ ବାହାର କରିବାର ଅଛି, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଗମୂଳ ବାହାର କରିବାର ଅଛି। ତ 1 3 8 2 4 ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ଏହାକୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟରାଇଜେସନ କରିଦେବା, 2 ପକେଇବା 212, 13 ରୁ 12 ଗଲା 1 18 ହେଇଯିବ, 2 9 18, 2 କେ 2 2 3 4, ଏଠି 2 ପକେଇବା 2 3 6 2 4 8, 9 ରୁ 8 ଗଲା 1 11, 2 5 10, 1 12 212, ଏଠି ଆପଣ ପୁଣି 2 ପକାନ୍ତୁ, 2 କେ 2 3 ରୁ 2 ଗଲା 1 14, 2 7 14, 2 3 4, 5 4 ଗଲା 1 16, 2 8 16, ପୁଣି ଆପଣ ଏଠି 2 ପକାନ୍ତୁ, 2 8 16, 7 16 ଗଲା 1 12, 212, 2 8, ପୁଣି 2 ପକାନ୍ତୁ, 2 8, 2 3 6, 2 2 4, ପୁଣି 2 ପକାନ୍ତୁ, 2 2 4, 2 କେ 2 3 1 12, 212, ପୁଣି 2 ପକାନ୍ତୁ, 2 କେ 2 2 0 0, 2 8 16, ପୁଣି 2 ପକାନ୍ତୁ, 2 5 10, 2 8, ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର 54 ଯୋଉ ଆସିଗଲା ପିଲେ, 54କୁ ପୁଣି ପକାନ୍ତୁ, 27 ଦୁନେ 54, ପୁଣି ଆପଣ ଏଠି କେତେ ପକେଇ ପାରିବେ ନା 3 ପକେଇ ପାରିବେ, 3 9 27, ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର 3 3 9। ପିଲେ ଯେତେବେଳେ ଘନମୂଳ ବାହାର କରିବା, 3ଟି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖାଏଁ ଆମେ ତାକୁ କାଟାଗୋରି କରିବା, ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଠି 2ଟି 2 ଅଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ହେଲା। ତ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ 3ଟା 2ରୁ ଗୋଟିଏ 2 ଲେଖିବେ, ଇଏ 3ଟା 2ରୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ 2 ଲେଖିବେ, ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ହେଲା, ଆକୁ ମିଶେଇକିନା 3 ହେଲା, ତ ଗୋଟିଏ 2 ନେବେ, ତାପରେ ଇଏ 3ଟା 3ରୁ ଗୋଟିଏ 3 ଆଣିବେ, 2 ଦୁନେ 4 ଦୁନେ 8 3 24 ହେଲା। ତ ଆର ମୂଲ୍ୟ ଆପଣ ପାଇଗଲେ କେତେ? 24। ତାପରେ 576 ଆପଣଙ୍କର କାହାର ବର୍ଗମୂଳ ପିଲେ ସେମିତି ଏମିତିରେ ବାହାର କରିପାରିବେ, ବା ଆଉ ଗୋଟେ ମେଥଡ ଆପଣଙ୍କର 2ଟା ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ଗାର, ଏପଟରେ ଗୋଟେ ଗାର ଦେବେ, ଏଠି 2 ପକେଇବେ, 2 ଦୁନେ 4, 5 ରୁ 4 ଗଲା 1, ଏଠି 76 ଓହ୍ଲେଇବ, ଏଠି 2 ଗୋଟେ ମିଶେଇବେ 4 ହେଇଯିବ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ 44, ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର କେତେ 46, ଆଉ 44 ଚଉ କେତେ 416 ନେଲାଗ 416 1 17, 176 44 ପକେଇବେ, ଚଉ 176 24 ହେଲା, ଆର ମୂଲ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହଉଛି 24। ଏ ଦିଟା ଆପଣ ମିଶାଇ ଦେବେ, 24 ରେ 24 ମିଶାଇଲେ 48 ହେଇଯିବ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ ଏ। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଦେଇ ରଖିଛି ନା ସମ୍ ଅଫ ଅଡ୍ ନମ୍ବର୍ସ ଫ୍ରମ୍ 1 to 100, 1 ରୁ 100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ସମଷ୍ଟି କେତେ? ଆପଣଙ୍କର 1 ରୁ 100 ମଧ୍ୟରେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ଦେଖିବେ 1 3 ହେଲା, 5 7, ତ ଏଇ ପ୍ରକାରର ଆପଣ ଯିବେ 99 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତ କେତେ ଆସିବ ପିଲେ? ନମ୍ବର ଅଫ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ନା 100କୁ 2ରେ ଡିଭାଇଡ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ 50ଟି। ପିଲେ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ଅଛି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ଜାଣିବା ପାଇଁ, n ସ୍କୋୟାର ଫର୍ମୁଲା, ତ n ଆପଣଙ୍କର କେତେ 50 ହେଲା।
ବୁଝିପାରିଲେ? ତ 50 ର ବର୍ଗ ଆପଣ ବାହାର କରିଦେବେ। କେତେ ହେଇଯିବ ନା 50 ଗୁଣନ 50। ଏ 5 କୁ 5 ରେ ଗୁଣନ କଲେ ଆପଣଙ୍କର 25, ଏଠି ଦିଟା ଶୂନ ଅଛି ବିଲେ ଦିଟା ଶୂନ ଦେଇଦେବେ 2500। ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଏବେ ଯିବା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଦେଇ ରଖିଛି ପିଲେ 11 ନମ୍ବର। ଇଫ୍ ଏ ଫ୍ରୁଟ୍ shop has 25% mangoes, 10% apples, 5% bananas and 240 other fruits, then find the number of apples in the shop. ଯଦି ଏକ ଫଳ ଦୋକାନରେ 25% ଆମ୍ବ, 10% ସେଓ, 5% କଦଳୀ ଓ 240ଟି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫଳ ଥାଏ, ତେବେ ଦୋକାନରେ ଥିବା ସେଓ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ପିଲେ ପରସେଣ୍ଟକୁ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। 25, 10, ଇଏ 5 ହେଲା। 25% ଯୋଉ ଅଛି ମିଶାଣ ଆପଣଙ୍କର 10%, ମିଶାଣ 5%, କେତେ 25, 10, 35, 5, 40%। ତାହେଲେ ସମୁଦାୟକୁ ଆପଣ ଯଦି 100% ଧରନ୍ତି, ଫେଡାଣ କରିଦିଅନ୍ତି 40%, ତାହେଲେ ହୁଏ 60%। ଏ 60%ର ଭ୍ୟାଲୁ ପିଲେ ହଉଛି 240। 60%ର ଭ୍ୟାଲୁ ହଉଛି 240 ହେଲା। ତାହେଲେ 1%ର ଭ୍ୟାଲୁ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ହେଇଯିବ ପିଲେ? 240 ବାଇ 60, ଗୋଟେ ଶୂନକୁ ଗୋଟେ ଶୂନ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ, 6ରେ କାଟିଦେଲେ 4% ହେଲା। ତ ଆପଣଙ୍କର ସରି କେତେ 4% ନାହିଁ, 1%ର ଭ୍ୟାଲୁ ହଉଛି 4 ହେଲା। ତ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ହେଇଯିବ ପିଲେ 1%ର ଭ୍ୟାଲୁ? ନା 4 ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ 1%ର ଭ୍ୟାଲୁ। ତ ଏଠି ଆପଣ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଛି ସେଓ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ସେଓ ଆପଣଙ୍କର 10% ନିଆଯାଇଛି। ସେଓକୁ 10% ନିଆଯାଇଛି ମାନେ ଆପଣ କହିପାରିବେ 10 into 4 ସମାନେ 40ଟି। ଅପସନ ସି ଇଜ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଏବେ ଯିବା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣଙ୍କୁ 12 ନମ୍ବରରେ କଣ ଦେଇଛି ପିଲେ? ଏ ପର୍ସନ ପରଚେଜଡ ଆନ୍ ଓଲ୍ଡ ସ୍କୁଟର, ପରଚେଜ କରିଛନ୍ତି 10,450ରେ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେଣ୍ଡ 3,035 on its maintenance. If he sold it for 12,600, then his loss is dash. ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି 10,450 ଟଙ୍କାରେ ଏକ ପୁରୁଣା ସ୍କୁଟର କିଣି ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ 3,035 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ। ଯଦି ସେ ଏହାକୁ 12,600 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର କ୍ଷତି କେତେ ହବ? ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲେ ଟୋଟାଲ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ଆଗ ଲେଖିଦେବେ। ଟୋଟାଲ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ବା କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ରହୁଛି? ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। 10,450 ପ୍ଲସ ମରାମତି ଖର୍ଚ୍ଚ 3,035, ୟାକୁ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। 0ରେ 5କୁ ମିଶାଇଲେ 5, 3ରେ 5କୁ ମିଶାଇଲେ 8, 0କୁ 4ରେ ମିଶାଇଲେ 4, 3କୁ 0ରେ ମିଶାଇଲେ 3, 1, 13,485 ଟଙ୍କା। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କହିଲା କି ଏହାକୁ ସୋଲ୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଏସପି ବା ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ରହିଛି? ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଦେଇଛି ପିଲେ? ଆପଣଙ୍କର 12,600 ଦେଇଛି ହେଲା। ତ ଆପଣଙ୍କର କଣ ହଉଛି, କେତେ କ୍ଷତି ହଉଛି ବୋଲି ପଚାରୁଛି। କିଣା ଦାମ ଅଧିକ ଅଛି, ବିକ୍ରି ଦାମ କମ ଅଛି, ତ ଆପଣଙ୍କର ଲସ୍ ହଉଛି ହେଲା ବା କ୍ଷତି ଆପଣଙ୍କର ହଉଛି। ତ କେତେ କ୍ଷତି ହଉଛି ନା 13,485ରୁ 12,600କୁ ବିୟୋଗ କରିଦିଅନ୍ତୁ। 5ରୁ 0 ଗଲେ 5, 8ରୁ 0 ଗଲେ 8, 14ରୁ 6 ଗଲେ 8, 885 ହଉଛି ପିଲେ 885। ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଏବେ ଯିବା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଦେଇ ରଖିଛି? ତେବେ ଦେଖିବା 13 ନମ୍ବର। ଦ ହାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଇକ୍ୱିଲାଟେରାଲ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଇଜ 2√3 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ହ୍ୱାଟ ୱିଲ୍ ବି ଇଟ୍ସ ଏରିଆ? ଏକ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ଉଚ୍ଚତା 2√3 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ତେବେ ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ହବ? ହେଲା, ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ନା ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜର ତିନିଟା ଯାକ ବାହୁ ସମାନ ହେଇଥିବ। ଏହାର ଉଚ୍ଚତା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ରଖିଛି, ଏଇଟା ହେଲା ଉଚ୍ଚତା ହେଲା। ଏ ବି ସି ତ୍ରିଭୁଜରେ ଏଡି ହଉଛି ଉଚ୍ଚତା 2√3 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଫର୍ମୁଲା ପିଲେ ଅଛି 1/√3 ଇଣ୍ଟୁ ଉଚ୍ଚତାର ସ୍କୋୟାର ହେଲା। ତାକୁ ଯଦି ଏଚ୍ ନିଅନ୍ତି ତ ଉଚ୍ଚତାର ସ୍କୋୟାର। 1/√3 ଇଣ୍ଟୁ ଉଚ୍ଚତା ଆପଣଙ୍କର 2√3 ର ସ୍କୋୟାର। ଏହାକୁ ସମାଧାନ କଲେ 1/√3 ଇଣ୍ଟୁ 2 ର ବର୍ଗ ହେଇଯିବ 4, ଇଣ୍ଟୁ √3 ର ବର୍ଗ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର 3, 12/√3। ଠିକ ଅଛି। ତ ପିଲେ 12/√3 ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି, ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ 12/√3 ଯୋଉ ଏଠି ରହିଛି, ଏଠି ଗୋଟେ √3 ଗୁଣନ କରନ୍ତୁ, ଏଠି ଗୋଟେ √3 ଗୁଣନ କରନ୍ତୁ ହେଲା। 12√3 ଡିଭାଇଡେଡ ବାଇ √3 ରେ √3 ଗୁଣନ କଲେ 3, ଆକୁ କାଟିଦେଲେ 4√3। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ 4√3। ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ ବି ଇଜ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଏବେ ଯିବା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଗୋଟେ ଚାର୍ଟ ଦେଇଛି। ଚାର୍ଟକୁ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବା। ପିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଇୟର ଦେଇଛି ତଳେ,
ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏପଟରେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଅଫ ଟି ରହିଛି ଇନ୍ ଟର୍ନରେ ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଇୟର ଦ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଅଫ ଟି ୱାଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଦ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଅଫ ଇୟର 2001 ଆଣ୍ଡ 2002। କେଉଁ ବର୍ଷ ଚା ଉତ୍ପାଦନ 2001 ଆଉ 2002 ର ଉତ୍ପାଦନ ସହିତ ସମାନ ଥିଲା? 2001 ରେ ପିଲା କେତେ ଉତ୍ପାଦନ ହେଇଥିଲା? 2001 ରେ 20 ଟନ ଉତ୍ପାଦନ ହେଇଥିଲା ଆଉ 2002 ରେ ଆପଣଙ୍କର 30 ଟନ। 2002 ରେ ଆପଣଙ୍କର 30 ଟନ, ଆକୁ ମିଶେଇ ଦେଲେ ଟୋଟାଲ ଆପଣଙ୍କର 50 ଟନ ହେଇଥିଲା। ଏଇ 50 ଟନ କୋଉଥିରେ ହେଇଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲା, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ 50 ଟନ ଆପଣଙ୍କର 2003 ରେ ହିଁ ଆସିଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, ତ 2003 ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ଅପସନ ରେ ଅଛି? ଅପସନ ବି ରେ ଅଛି। ଏହା ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର, ଦିଟାଙ୍କ ମିଶିକି 2003 ସହିତ ସମାନ। ଏବେ ଆମେ ଯିବା 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ। If in the given triangle ABC, if AB equal to 3 semi, BC equal to 4 semi and AC equal to 5 semi, what is the length of BD if D is the midpoint of AC? ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ABC ତ୍ରିଭୁଜରେ AB equal to 3 ସେମି, BC equal to 4 ସେମି ଓ AC equal to 5 ସେମି ଯଦି D ବିନ୍ଦୁ AC ର ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ହୁଏ ତେବେ BD ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ? ପିଲେ ABC ଆପଣଙ୍କର ଏଟାକୁ ନେବେ P, ଏଟାକୁ ନେବେ B, ଏଟାକୁ ନେବେ ଆପଣ H ହେଲା। ତ ଆପଣ ପ୍ରୁଭ କରିଦେବେ H ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ P ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ B ସ୍କୋୟାର ହେଲେ ପିଥାଗୋରାସ ଉପପାଦ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ। H ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ହେଇଯିବ ପିଲେ? AC ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ରଖିଛି 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର, AB ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ରଖିଛି 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର, BC ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ରଖିଛି 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତାହେଲେ H ସ୍କୋୟାର ଅନୁସାରେ 5 ର ସ୍କୋୟାର ସମାନେ 3 ର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ 4 ର ସ୍କୋୟାର, ଏଟା ହଉଛି ନା 25, ଇଏ ଆପଣଙ୍କର 9 ପ୍ଲସ 16 ହେଲା, ମିଶାଇ ଦେଲେ 25। ତ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ। ତ ବି କୋଣଟା ହଉଛି ଆର ଗୋଟେ ସମକୋଣ ଏବଂ ବିଡି ଆପଣଙ୍କର ଲମ୍ବ ରହୁଛି AC ପ୍ରତି ହେଲା। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଯୋଉ ପଚାରିଛି ବିଡି ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ, ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଏ ଯୋଉ ବିଡି ଟା ଆପଣଙ୍କର AC କର୍ଣ୍ଣ ଉପରେ ରହୁଛି। ଠିକ ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର କଣ ହେଇଯିବ ନା ଏଇ କର୍ଣ୍ଣର ଅଧା ହେଲା। ଏ ବିଡି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ AC ଟା ରହିଛି 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲା। ତ ଏଟା ମିଡ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ମାନେ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଅଧା 2.5, ଇଏ ଆପଣଙ୍କର 2.5। ଠିକ ଅଛି, ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ବିଡି ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ହେଇଯିବ ନା ଏଇ କର୍ଣ୍ଣର ଅଧା। AC ଏ କର୍ଣ୍ଣ ଯୋଉ ରହିଲା 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବିଡି ବାହାର କରିବେ AC କର୍ଣ୍ଣର ଅଧା ହେଇଯିବ ବିଡି। ଏହା ହଉଛି ତାର ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ହେଲା। ତ 5 ରେ 2 ଡିଭାଇଡ କଲେ ଆପଣଙ୍କର 2.5 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ବିଡି ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ଆସିଯିବ? 2.5 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ ବି ରେ ଅଛି ପିଲେ, ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ଗୋଟେ ସରଳ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ ବରହ ଭୂମିଫେ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ସମାଧାନ କରିବେ। 96 ରେ 16 କୁ ହରଣ କଲେ ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି 6, ଏଠି ଗୁଣନ 2 ଅଛି ତ ଗୁଣନ 2 ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ମାଇନସ ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର 7 ଗୁଣନ 4 ପ୍ଲସ 7 ଗୁଣନ 4 ପ୍ଲସ 25 ଡିଭାଇଡେଡ ବାଇ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି 41 ଅଛି ତ 41 ଲେଖନ୍ତୁ। ମାଇନସ 54 କୁ 9 ରେ ହରିଲେ ଆପଣଙ୍କର 6 ମାଇନସ 6 ଗୁଣନ 5, ଇଏ ଆପଣଙ୍କର 6 ରେ 2 ଗୁଣନ କଲେ 12 ମାଇନସ 7 ଚଉକି ଆପଣଙ୍କର 28 ପ୍ଲସ ଆପଣଙ୍କର 25 ଡିଭାଇଡେଡ ବାଇ 41 ରହିବ ମାଇନସ 6 ରହିବ ମାଇନସ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣନ କରିଦେବେ 6 ପଞ୍ଚା ଆପଣଙ୍କର 30 ଆସିବ। ତେବେ ପିଲେ ଏହାକୁ ଆମେ ଏବେ ସମାଧାନ କରିବା। ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କଣ କରିବେ, ଏଇ 12 ରେ 25 କୁ ମିଶେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। 5 2 7 2 1 3 37 ମାଇନସ 28, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଡିଭାଇଡ ହେଇଯିବ ପିଲେ 41, ଏ ମାଇନସ ଆପଣଙ୍କର 6 ପ୍ଲସ 30 ହେଇଯିବ। ତ 37 ମାଇନସ 28 ଡିଭାଇଡେଡ ବାଇ 41 ମାଇନସ 30 ରେ 6 ମିଶେଇଲେ 36, 37 ରୁ 28 ଗଲେ 9, 41 ରୁ 36 ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ 5, ମିଶ୍ରରେ ଲେଖିଲେ 5 କେ 5 4, 1 ପୂର୍ଣ୍ଣ 4 ବିଭକ୍ତକୁ 5, ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ପିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଣ ଦେଇଛି 17 ନମ୍ବର। ଇଫ୍ ଏ ଡାଇଗୋନାଲ ଅଫ ଏ ସ୍କୋୟାର ଇଜ ରୁଟ 28 ମିଟର, ହ୍ୱାଟ ୱିଲ୍ ବି ଇଟ୍ସ ଏରିଆ? ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି 28 ରୁଟ ହେଲା, ରୁଟ ଓଭର, ତେବେ ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ହବ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣ ଆପଣଙ୍କର ରୁଟ 28 ମିଟର ଦେଇଛି, ତାହେଲେ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ହେଇଯିବ ପିଲେ? ଆପଣଙ୍କର ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ହେଇଯିବ? କର୍ଣ୍ଣ ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଡିଭାଇଡେଡ ବାଇ ରୁଟ 2, ରୁଟ 28 ଡିଭାଇଡେଡ ବାଇ ରୁଟ 2। ଏଠି ଗୋଟେ ରୁଟ 2 ଗୁଣନ କରିବେ ପିଲେ, ତ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରୁଟ 2 ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣନ କରିବେ।
କେତେ ଆସିଯିବ √28 ଏଠି ଆପଣଙ୍କର 2 ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଆସିଯିବ ପିଲେ ରୁଟ ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପିଲେ ପଚାରିଛି ନା ତ ବାହୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପାଇବେ ତ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହିଁ ପାଇପାରିବେ ଠିକ ଅଛି ତ ଆପଣ ଏହାକୁ ନେଇପାରନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଏ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହଉଛି କଣ କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଇଣ୍ଟୁ √2 ସରି ହେଲା ବାହୁର ଫର୍ମୁଲାଟି ଆପଣଙ୍କର କଣ ହେଲା କର୍ଣ୍ଣ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଦେଇଥିବ ହେଲା କର୍ଣ୍ଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଥିବ √2 ଇଣ୍ଟୁ ବାହୁ √2 ଇଣ୍ଟୁ ବାହୁ ବାହୁ ଦେଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ √2 ହେଲା କର୍ଣ୍ଣ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ √2 ଆପଣଙ୍କର ଏଟା କେତେ ହେଇଯିବ ପିଲେ 28 ର ବର୍ଗମୂଳ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ √2 28 ର ବର୍ଗମୂଳ ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିବା ପାଇଁ କେତେ ଆସିଯିବ ପିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ୟାକୁ ଯଦି 2 ରେ ଛିଡଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର 14 ଦୁନେ 28 2 ରେ ପକଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର 7 ଦୁନେ 14 ତ ଏଟା ଆପଣଙ୍କର 2√7 ହେଇଯିବ ହେଲା ତ 2√7 ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ ଇଏ ଯୋଉ √2 ଅଛି ଏଠି ଗୋଟେ √2 ଗୁଣନ କରିବେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ √2 ଗୁଣନ କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ହେଇଯିବ ପିଲେ 2√7 ଇଣ୍ଟୁ √2 ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ √2 ରେ √2 ଗୁଣନ କଲେ 2 2 କୁ 2 କାଟିଦେଲେ 7 ଦୁନେ 14 ରୁଟ୍ ଓଭର ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ ତ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳକୁ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ତ ବାହୁର ସ୍କୋୟାର ଆପଣଙ୍କର ତ √14 ର ବର୍ଗ ଆପଣ କରିବେ ତ √14 ଇଣ୍ଟୁ ଆପଣଙ୍କର √14 ଦିଥର ଗୁଣନ କଲେ ଉତ୍ତର ଆସିଯିବ 14 ହେଲା 14 ବର୍ଗ ମିଟର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏବେ ଦେଖିବା ଆନ୍ସର କୋଉଠି ଅଛି ଅପସନ ଏ ରେ ଅଛି ପିଲେ ଅପସନ ଏ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଏବେ ଆମେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣଙ୍କୁ କନଭର୍ଟ କରିବାକୁ ଦେଇଛି 636 ଗ୍ରାମ କୁ କେଜି ରେ ପିଲେ 1 କେଜି ସମାନ ହଉଛି 1000 ଗ୍ରାମ ତାହେଲେ ଆପଣ କହିପାରିବେ କି 1 ଗ୍ରାମ ସମାନ 1/1000 କଣ କେଜି ତ ଆପଣଙ୍କର 636 ଗ୍ରାମ କୁ ଆପଣ 636 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 1000 କରିବେ 0.636 କେଜି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କିନ୍ତୁ ପିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କଣ କହିଛି ଏହାକୁ ଫ୍ରାକ୍ସନ ରେ ନେଇଛି ଠିକ ଅଛି ତ ଏହାକୁ ଆପଣ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଆକୁ 4 ରେ କାଟି ଦେଇଛି ସେ ହେଲା ଆକୁ 4 ରେ କାଟିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ 250 ଆକୁ 4 ରେ କାଟିଲେ 4 କେ 4 6 4 ଗଲା 2 3 ହେଲେ 23 4 5 20 3 ଓହ୍ଲେଇବ 6 36 159 ବାଇ 250 159 ବାଇ 250 କେଜି ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ 19 ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି କି ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ଭ୍ୟାଲୁ ଅଫ ଦ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ଇନ ଦ ଫଲୋଇଂ ସିରିଜ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲେ ଆପଣଙ୍କର 31 ରହିଛି ତାପରେ 37 ରହିଛି ତାପରେ 41 ତାପରେ 43 ତାପରେ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର 41 ତାପରେ 37 ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲେ 31 ରେ 6 ମିଶିଛି ହେଇଛି 37 37 ରେ 4 ମିଶିଛି ହେଇଛି 41 41 ରେ 2 ମିଶିଛି ହେଇଛି 43 43 ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପୁଣି କମିଛି ହେଲା ତ ଆପଣଙ୍କର ତାକୁ ରିଭର୍ସ ଅର୍ଡର କହିପାରିବେ ତ 43 ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ହେଲା ମଝିରେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପୁଣି ଏଟା ରିଟର୍ନ ହଉଛି ହେଲା 43 ପରେ ଆପଣ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି କେତେ ଆସିଯିବ ପିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଲେଖିବେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପୁଣି ରିଭର୍ସ ହେଇକିନା ଯିବ ଏଠି ଆପଣ ଯଦି ପୁଣି କେତେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ନା ସେଇ 43 ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ରିଭର୍ସ ହେଇକି ଯାଉଛି କେତେ ପୁଣି 41 ଆସୁଛି ହେଲା ପୁଣି 41 ଆସୁଛି ତାପରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର 37 ଆସୁଛି ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ ତ 43 ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏବେ ଆମେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ 72 ଦେଇଛି 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ 2/3 of 72 is how much more than 1/5 of 105 ହେଲା 72 ର 2/3 ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ବାହାର କରନ୍ତୁ 2 ବିଭକ୍ତକ 3 24 3 72 24 ଦୁନେ 48 ହେଲା 105 ର 1 ପଞ୍ଚମାଂଶ 105 ର 1 ପଞ୍ଚମାଂଶ 5 ଦୁନେ 10 5 କେ 5 ହେଲା 21 ସେ କହିଛି 105 ର 1 ପଞ୍ଚମାଂଶ ଠାରୁ କେତେ ଅଧିକ 48 ରୁ 21 କୁ ଫେଡିଦେବେ 8 ରୁ 1 ଗଲେ 7 4 ରୁ 2 ଗଲେ 2 27 ଅଧିକ ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ତେବେ ଏହା ଥିଲା ଆମର ମ୍ୟାଥର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 20ଟି ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର
आशा करे क्लास टी आपको भल लगी तेज निश्चिंत भाव में भिडियोटी को आपन सांगसाथी निकट को अधिक अधिक मात्रा रे शेयर कर दिंतु। चैनल को सब्सक्राइब करनथिले निश्चिंत भाव में सब्सक्राइब कर साइड रे थिबा बेल आइकन रो ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दिंतु, जहाँ द्वारा समस्त एजुकेशनल रिलेटेड एंट्रेंस रिलेटेड इनफॉरमेशन आपन निकट में पहुंची पारिबो। भिडियोटी को लाइक करनथिले निश्चिंत भाव में लाइक कर दिंतु। तेबे आजिर क्लास रे आपन मानकु समस्त को अशेष अशेष धन्यवाद।